باقاعدہ وصولی مگر سڑکوں کی خستہ حالت تاحال نظر انداز۔ فیصلاباد کی اکثر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، شہریوں کا سفر کرنا دشوار گزار۔ گڑھے پر کیے جائیں، مرمتی کام کرائے جائیں، شہریوں کی دہائی۔ کسٹم انٹیلیجنس کی فیصلاباد ریجن میں کامیاب کارروائیاں، 1 سال میں 1 ارب 66 کروڑ کی اسمگلنگ ناکام بنائی۔ برآمد اشیاء میں کپڑا، گاڑیاں، ممنوع ادویات اور سپیئر پارٹس شامل۔ خزانے کو 98 کروڑ 60 لاکھ کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، رپورٹ جاری۔ فیصل آباد میں پانی کی ضرورت یومیہ 17 کروڑ گیلن، واسا کی صلاحیت 11 کروڑ گیلن، پھر بھی صرف 5 کروڑ گیلن صاف پانی ملنے لگا۔ صارفین کو ضرورت کے مطابق پانی فراہم نہ ہو سکا۔ شمس آباد، ملک پور، نشاط آباد، باؤوالا، یوز ٹاؤن، رستم ٹاؤن اور مسلی فارم متاثر۔ فرانسیسی کمپنی رینالٹ نے فیڈمک میں گاڑیاں بنانے کا پلانٹ لگانے کے لیے مزید 2 سال کا وقت مانگ لیا۔ حکومت کے ساتھ آٹو پالیسی معاملات حل نہ ہو سکے۔ منصوبے کے تحت فیصل آباد میں 16 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہونا تھی، 500 ملازمتیں ملنا تھی۔ معاملات جلد حل ہو جائیں گے، سی ای او فیڈمک عامر سلیمی پوروں میں۔ بوچیانہ اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی کے 27 شہری بارش میں نہانے لگے۔ ان کے دوران جنگ میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، دریاؤں کے پشتے مضبوط کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ دریا چناب کے تریمو ہیڈ ورکس پر گیٹس کی مرمت شروع۔ گزشتہ سال سیلاب سے 40,000 ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ مثلاً 18 ہزاری اور گڑھ مہاراجہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ کمالیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کئی مقامات پہ لوگوں کے گھر بھی ڈوب گئے۔ انتظامیہ نے حفاظتی بندوں کے دورے کیے مگر کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ عید قرباں پر سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے تیاریوں کا آغاز۔ فیصل آباد میں مویشی منڈیوں کا پہلا روز، خریدار صبح 6 سے شام 7 بجے تک منڈی جا سکیں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل، درآمد لازم۔ ایک شیڈ میں 26 سے زائد جانور رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قابل دید جانور خریداروں کے دل موہ لینے کو ہیں تیار۔ چاند تارا بیلوں کی جوڑی کسی بھی صورت ریڈ کارپٹ پر واک کرنے والے ماڈل سے کم نہیں۔ ضلع جھنگ میں قواعد و ضوابط کے تحت 9 مویشی منڈیاں لگ گئیں۔ تحصیل جھنگ اور احمد پور سیال میں 3 شورکوٹ میں 2 اور 18 ہزاری میں 1 مویشی منڈی لگے گی۔ کسی دوسرے مقام پر مویشیوں کی خرید و فروخت پر پابندی۔ خریدار اور بیوپاری دونوں کے لیے ماسک اور گلوز لازم۔ پولیس نے سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا۔ ٹوبہ میں بھی مویشی منڈیاں فعال۔ رجانہ روڈ پہ نئی سبزی منڈی کے ساتھ منڈی لگا دی گئی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی کیمپ بھی لگایا گیا۔ چنیوٹ میں انتظامات مکمل مگر بیوپاری نہ پہنچ سکے۔ فیصل آباد میں عید قرباں پر قربانی کے جانوروں کی منڈیاں لگ گئیں۔ کمشنر RPO اور ڈپٹی کمشنر نے مویشی منڈیوں میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ عوام سے مٹھاس دور، چینی کے نرخ قابو سے باہر۔ فیصل آباد انتظامیہ 70 روپے کو چینی کی فراہمی یقینی نہ بنا سکی۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 82 روپے تک جا پہنچا۔ شہریوں کے ساتھ ریٹیلرز بھی بڑھتی قیمتوں سے پریشان۔ بھوانہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائزر چینی اور آٹا پہنچا دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چینی اور آٹا سستے داموں فراہمی کے حوالے سے اہم اقدام۔ چینی اور آٹا فراہم کرنے کے لیے سٹالز لگا کر فراہمی کو یقینی بنانے کا فیصلہ۔ چینی سٹالز پہ 70 روپے کلو اور آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہو سکے گا۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا غیر ضروری قرار۔ شوہر کے لیے ثالثی کونسل اور سول جج سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں۔ بیک وقت 4 بیویوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اسلامی نفسیاتی کونسل نے دوسری شادی کے معاملے پر رائے دے دی۔ رپورٹ سینٹ کی قانون
इंसाफ कमेटी में जमा करवा दी गई। फैसलाबाद में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का हम मरासला मुकामी हुकूमतों के नए कायम शुदा फील्ड दफातर में अफराधी कुव्वत बढ़ाई जाएगी। मुलाजमीन को बिल्लिहाज तनासुब शेयर किया जाए। मुकामी हुकूमतों में कमी नहीं रहने दी जाएगी। फैसलाबाद में 80 रेलवे क्रॉसिंग्स फाटक से महरूम निकले। बढ़ते हुए नाखुशगवार वाकयात से भी महकमे को होश न आया। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक तामीर करने का मंसूबा ठप। मजीद हादसात का खदशा। अवाम खौफ व हिरास का शिकार। सन्योट में चौक जत्थू थान के दुकानदार वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुज़श्ता रोज से खराब ट्रांसफार्मर का हाल ठीक न हो सका। बिजली बंद होने से घरेलू सार्फिन भी परेशान, जबकि दुकानदारों का काम ठप होकर रह गया। मकीनों का हुकाम से जल्द मसला हल कराने का मुतालबा। एनडीसी के ग्रिड स्टेशन ओवरलोड होने लगे। फैसलाबाद बिजली बंदिश के असाब में मुब्तला। दिन भर 200 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। गट्टी ग्रिड स्टेशन की ओवरलोडिंग से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा। चेन्नौट में वेस्को के फीडर्स गर्मी बर्दाश्त न कर सके। झुमरा रोड, खान शाह बुखारी और मौसम शाह के इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। गोजरा में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। फैसलाबाद रीजन के 17,000 फेस्को मुलाजमीन को इलाज की सहूलियात फराहम करने वाले वाहिद अस्पताल में कंसल्टेंट डॉक्टर्स का फुकदान। शोबा मेडिसिन, अमराज से कलब, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और ना ही एनेस्थीसिया का डॉक्टर मौजूद। इलाज की गर्ज से आए मरीज मुश्किलात से दो चार, दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। चेन्नौट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लेबोरेटरी निजाम कंप्यूटराइज न हो सका। एक्सरे और टेस्टों की मदद में भारी रकम इकट्ठी होने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने से खुर्द बुर्द का खदशा। तहसील अस्पताल समुद्री में वार्ड बॉय की गैर इखलाकी हरकत सीसीटीवी कैमरे ने पर्दाफाश कर दिया। इंक्वायरी में जुर्म साबित। अस्पताल इंतजामिया ने रिपोर्ट सीईओ हेल्थ को भिजवा दी। फैसलाबाद में पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत निजी इंतजामिया को मिलने वाले 110 सरकारी स्कूल 3 माह के फंड से महरूम हो गए। उसातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी रुक गई। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस ताकत हुसैन लोधी का फंड्स न मिलने पर एहतजाज का ऐलान। महकमा तालीम फैसलाबाद का स्कूल्स में खवातीन स्टाफ को हिरासा करने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। एक टीचर जबरी रिटायर, 2 की 3 साला इंक्रीमेंट्स रोक ली गई। 2 हेड टीचर्स को वार्निंग, 2 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की इंक्रीमेंट भी रोक दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद में मुबैना करप्शन सामने आ गई। रजाबाद के इलाके में प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की जानिब से खुर्द बुर्द की गई। काबिल टैक्स 150 जायदादों के मालिकान के साथ बात करके प्रॉपर्टी टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। मुतल्लिका इंस्पेक्टर को चार्जशीट करके मजीद तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए फेडमिक में 5 एकड़ अराजी की मंजूरी दे दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी नवीद आलम कहते हैं कि ईद पर अपने घरों में आने वालों के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तानियों को बैरून ममालिक की एयरलाइन से राब्ता करके वापस ला रही है। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर बेरोजगार। इब्राहिम फाइबर से 4000 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेबर फेडरेशन और पासवान रिक्शा एसोसिएशन का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। इंतजामिया और हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का दीन इस्लाम को दीगर मज़ाहिब के बराबर करार देने का बयान। ताजियावाला में अंजुमन तुलबा इस्लाम की जानिब से बयान की भरपूर मजम्मत। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रैली निकालकर एहतजाज भी किया गया।
तवांग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से टैक्स में इजाफा मुस्तरद, रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज, टोबा रोड और अयूब चौक को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। इंतजामिया की जानिब से मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। फैसलाबाद केनाल रोड फैसल अस्पताल चौक की रीडिजाइनिंग का फैसला, एमपीए लतीफ नजर का चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन चौधरी नईम वराइज, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सदार आसिफ के हमरा केनाल रोड फैसल अस्पताल चौक का दौरा, ट्रैफिक को रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद और चौक को रीडिजाइन करने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। जड़ावाला की जब कॉलोनी में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे, गंदा पानी गलियों में जमा, बदबू से सांस लेना मुहाल, निकासी की जगह बासर शख्स ने मिट्टी डालकर चारा कास्ट कर लिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, इंतजामिया से नोटिस की अपील। चिन्यूट का नवाही इलाका मोहल्ला महबूब टाउन तवज्जो का मुंतजर, 5000 से ज्यादा आबादी, सुई गैस की सहूलत ना मिल सकी, मुकीन आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर। चिन्यूट में आई मनशियात फरोशों की शामत, थाना सिटी पुलिस के सब इंस्पेक्टर तारिक महमूद की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, 1.5 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन बरामद, मुकदमा दर्ज। और टोबा टेक सिंह पुलिस की कार्रवाई, चंद रोज कबल गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि डीपीओ राना उमर फारूक के हुक्म पर इश्तेहारियों के गिर्द घेरा तंग, 1 साल से मतलूब 2 इश्तेहारी गिरफ्तार, टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान।